मीन राशिर बंधुगण उत्सव पालन करने को प्रस्तुत हुंतु। आगामी 15 दिन मध्य आपण को किसी आश्चर्यजनक खबर मिलवाई जाउछि। एही दुई पक्ष आपणक पई अत्यंत भाग्यवान साब्यस्त हेबापई जाउछि। भगवान बजरंगबलींकर कृपारु एही समय आपणक पाखक आसुथबा विशाल शुभ खबर पई आपण अत्यंत आनंदित हेबे, संपूर्ण आनंद रे परिपूर्ण हेबे। अन्य सब किछि पासोरी एही वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आगामी 15 दिन एक अत्यंत शुभ संयोग को चिन्हित करे, जहा दीर्घ 3 वर्ष पर आसीछि। भाग्यवान महाजागतिक घटना गुड़िकर एक विरल मिश्रण एवं एकत्रित हेउछि, जहा आपणको एककालीन 3टी प्रमुख शुभ खबर पाइबाकु जाउछि। विश्वास करंतु बा न करंतु, आपण दीर्घ समय मध्य पाइथिबा सबठारु गुरुत्वपूर्ण एवं आनंददायक खबर एहा हेबो। ए पर्यंत अभिज्ञता पाइथिबा समस्त जिनिस गुडी को पछरे पकाई अन्य समस्त कार्य को पासरे देई प्रथमे संपूर्ण वीडियो देखंतु, कारण भगवान बजरंगबली एवं महादेवंकर कृपा द्वारा एक संगरे आपणक भाग्यर 7टी घोड़ा तोड़िबा पई जाउछि। आपणक सूचना पई एही 15 दिन रे भगवान बजरंगबली एवं महादेवंक आशीर्वाद रे कार्य सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, अमृत सिद्धि, धन जोग, राजयोग एवं सौभाग्य जोग समेत अनेक शुभ जोग गठन हेबार देखा जाउछि। एही संक्षिप्तीकरण निश्चित करे जे आपण एही 2 सप्ताह मध्य 3टी प्रमुख शुभ खबर पाइबे, जहा आपण बहुत दिन धरी उत्साह सहित अपेक्षा करिथिले। आपण जो मुहूर्त पाई अपेक्षा करिथिले ताहा शेषरे आसीगला। शेषरे आपणक पाई दीर्घ प्रतीक्षा शेष होइछि। आपण निजे यह अनुभव करिवे। प्रकृत रे निकट अतीत तुलन रे एही 15 दिनर अवधि आपणक पाई अत्यंत सौभाग्यवान। आपणक जीवन रे दुख, जंत्रणा, संकट एवं कष्ट सब दिन पाई उभेई जिबाको जाउछि एवं आपणक जीवन खुशी रे परिपूर्ण हेबाको जाउछि। बंधु माने एहा सहित आपण को किछि सतर्कता मध्य अवलंबन करिबाको पड़िबो एवं किछि गुरुत्वपूर्ण कथा मध्य मने रखिबाको पड़िबो। एही परामर्श को पालन करिबा एवं एही अंतर्दृष्टि को आपणक जीवन रे शामिल करिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, जहा द्वारा आपण एही 15 दिनर समय मध्य केवल लाभ पाइबे नाही, बरं भविष्यत रे पुरस्कार मध्य पाइबे। तेनु ध्यान देई सुनंतु। ए वीडियो रे शेयर करा जायथिबा प्रत्येक बिंदु आपणक पाई अत्यंत गुरुत्वपूर्ण एवं लाभदायक। केवल प्रकृत भाग्यवान व्यक्ति माने आजिर वीडियो देखि पारिबे। विपरीत भावरे जो माने यहाको अणदेखा करंती किंबा यहाको संपूर्ण भावरे देखिबारे विफल हुंती, से माने बड़ दुर्भाग्य एवं गभीर अनुताप करिवे। बंधु माने एही 15 दिन मध्यरे दीर्घ समय धरी अटकी रहिथिबा कार्य गुड़िक एबे सर्वनिम्न प्रयास सहित आपणकर समाप्त हेबो। आपणकर सुप्त भाग्य जागृत हेबा सहित आपण एक दिव्य शक्ति अनुभव करिवे, जहा आपणको प्रत्येक कार्य रे सहाय्य करुथबा अनुभव कराइबो। एही समय आपणको पई अत्यंत शुभ होइथिबारु आपण आर्थिक लाभ एवं बड़ सफलता समेत विभिन्न लाभ पाइबा पई जाउछंती। आपण देखिबे जे एही 15 दिन मध्यरे भाग्य आपणक सपक्षरे रहिछि, जहा सुख, समृद्धि एवं धन पाई गुरुत्वपूर्ण रास्ता खोली देबो। एक बड़ दीर्घकालीन चिंतार समाधान हेबो, जहा आपणको मानसिक शांति प्रदान करिबो। एही समय आपण नेइथिबा जे कोनोसी दृढ़ एवं गुरुत्वपूर्ण आर्थिक निष्पत्ति अनेकांशरे सफल हेबो एवं आपण निश्चित भावरे आर्थिक लाभ पाइबे। एहा व्यतीत आपण दीर्घ दिन धरी अपेक्षा करिथिबा एक बड़ स्वप्न मध्य पूरण हेबो। अनेक व्यक्ति वर्तमान एक द्वार देशरे ठिया होइछन्ति, जेउठारे एक निष्पत्ति आगामी मास गुड़िकर दिग निर्णय करि पारिबो एवं एही निष्पत्ति एक महान मंचरे नुहे, परं मनर गभीर रे नियाजिबो। किंतु तृतीय रहस्य रहिछि। एक निर्दिष्ट व्यक्ति एक वार्ता किंबा एक अप्रत्याशित साक्षात सहित जड़ित एक संकेत। एही संकेत काहेकि एते गुरुत्वपूर्ण ताहा बुझिबा पाई आपणको परवर्ती कथा को भल भाबरे सुनिबाकू पड़िबो, कारण परवर्ती भागरे आमे सेही लुक्कायित शक्ति विषय आलोचना करिबो।
ଏହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚିହ୍ନିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର 7ଟି ଘୋଡ଼ା ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କେବଳ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। କେତେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ୱର ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରକାଶ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁପ୍ତ କଥା କେବଳ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। କାରଣ ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବଦା ଧୁମଧାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। କେତେକ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ନୀରବ ଲହରୀ ପରି ଆସେ, ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୀବନର କୂଳକୁ ପୁନଃ ଆକୃତି ଦିଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଏହି ପ୍ରକାରର ଚିହ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ତୃତୀୟ ଗୁପ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହା ମୁଁ ଅସମାପ୍ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆପଣ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ କିପରି ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାକୁ ଆପଣ କେବେ ଭେଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିନାହାନ୍ତି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଏହା କେବଳ ସଂଯୋଗ ପରି ମନେ ହୁଏ, ତଥାପି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସେହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ର ଅଂଶ ଥିଲେ। ଏହିଠାରୁ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସମର୍ଥନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଦୁନିଆ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦୟା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଏକ ସରଳ ସାକ୍ଷାତ ଘଟିଲା, କୌଣସି ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ଏକା ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କର ପଥ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଏହା ଏକ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଆଣିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଫେରାଇ ଆଣିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପୁନଃ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହି କାହାଣୀର ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି? ଏଠାରେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମ୍ପର୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ତଥାପି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଚମକୁଥିବା ସବୁ କିଛି ଏକ ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ ଯାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟତଃ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହସିଥାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ରଖେ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟର ଚାବି ଧରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଏତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲା, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅନ୍ୟ ମହାନ ରହସ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉତ୍ତର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ହୁଏତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଯୋଜନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଝିରେ ଅଟକି ଗଲା, ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥିଲେ। ତଥାପି ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ ନିକଟରୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ତେବେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଉଭା ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା କ୍ଷତି ପରି ମନେ ହୁଏ, ତାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇଯାଏ। ହୁଏତ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଗଲା,
କାରଣ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ନଥିଲା। ଏକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏହା ଆହୁରି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ଏକ ଯୋଜନା ଅଟକିଗଲା କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପଥ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ ଏହା ଏକ ଭଲ କଥା ଯାହା ସେତେବେଳେ ଘଟି ନଥିଲା। ଏହିଠାରେ 7 ଘୋଡ଼ାର ଦୌଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଘୋଡ଼ା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ, ତୃତୀୟ ସମ୍ପର୍କ, ଚତୁର୍ଥ ଆର୍ଥିକ ଗତି, ପଞ୍ଚମ ସମ୍ମାନ, ଷଷ୍ଠ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାହା ସଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସଠିକ ଦିଗକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିପାରେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଘଟେ ଜୀବନ ହଠାତ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ମୂଲ୍ୟ ଦାବି କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ମୂଲ୍ୟ ପୁରୁଣା ମାନସିକତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ନିରାଶାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଉଚିତ। ସର୍ବୋପରି ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ନୂତନ ଶକ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ତୃତୀୟ କାହାଣୀ ମନେ ପକାଇଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଅତୀତକୁ ଧରି ରହିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଅତୀତର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ପରି ମନେ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ସେ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂତନ ଦିଗକୁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଭୟ ସହିତ ମାପ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଗଭୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରକୃତରେ କାହା ବିଷୟରେ? ହୁଏତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ, କାରଣ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସୁଯୋଗର ଅଭାବ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ ବରଂ ପୁରୁଣା କ୍ଷତ ଦ୍ୱାରା ପଛକୁ ପଡ଼ିଥାଉ। ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରନ୍ତି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିପାରେ, ଯାହା ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଗଠନ କରୁଥିବା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବୁ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କାହିଁକି ଏହା କୁହାଯାଉଛି। ଭଲ ଖବର କେବଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଏକ ଉତ୍ସରୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରିନଥିଲେ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଆମକୁ ଏତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ଯେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମନ ଆମକୁ କହେ ଯେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ ତାର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଗତି ଖେଳେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଏହି ମୋଡ଼ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ସଂକେତ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ତଥାପି ଆମେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଛରେ ପ୍ରକୃତ କାରଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହୁଁ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହି ଧାରଣାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହଠାତ୍ ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଫଳତା ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ରାତି ଏପରି ବିତାଇଥାଏ ଯେ ଶେଷରେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ଶୁଣାଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ହୁଏତ ସେହି ସୀମା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତଥାପି ଏଠାରେ ଏକ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆପଣ ହଠାତ୍ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଭାବ ହରାଇବ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଭୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଗତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟକୁ ଯେତେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେତେ ଦୂରେଇ
ରହିଯିବ। ତଥାପି ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୃଢ କରିବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସମାନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆରମ୍ଭରୁ ସୂଚିତ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀର ପ୍ରଥମ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଭଲ ଖବରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର। ଏହି ଦ୍ୱାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏକ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରୟାସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହା ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା, ଏକ ଉତ୍ତର, ଏକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବୁଣା ଯାଇଥିବା କିଛିର ଫଳାଫଳ ହୋଇପାରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଏହା ହଠାତ୍ ଅନୁଭବ ହେବ, ତଥାପି ଏହାର ମୂଳଦୁଆ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠାରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମୋଡ଼ ଆସେ। ପ୍ରଥମ ଶୁଭ ଖବର ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକ ପଥ ଖୋଲିଯାଏ, ଭାବନା ସହିତ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିରେ ସମ୍ପର୍କ, ପରିବାର, ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦୂରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଙ୍ଗା ସମ୍ପର୍କ ମରାମତି ହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ କିଛି ଭାବପ୍ରବଣ ଗଣ୍ଠି ଖୋଲିପାରେ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। କେତେକ ଲୋକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଚାଲି ଯାଇନଥିଲେ। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସଂକେତ ଆସିବାକୁ ଅଛି, ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ରାଶିଫଳ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ କାହାଣୀର ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ ଅଧ୍ୟାୟ ହୋଇପାରେ। ତୃତୀୟ ଶୁଭ ଖବର ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ମନେ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ଗଭୀର ନିରାଶା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜୀବନ ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଆମକୁ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲୁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୁହ ପକାଇଥିଲେ। ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ସେହି ଉତ୍ସରୁ ଏକ ନୂତନ ଆଲୋକ ବାହାରିପାରେ, ତଥାପି ଏହି ଆଲୋକ କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ସୁଯୋଗର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଗତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରେ ଯାହା ବହୁ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା ଏବେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏକ ରଥ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ। ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ପଥ ଖୋଲା ଅଛି, ତଥାପି ଲଗାମ ବନ୍ଧା ରହିଛି, ରଥକୁ ଗତି କରିବାକୁ ବାଧା ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେହି ବନ୍ଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଶେଷରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଘୋଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକର ଶକ୍ତି ହଠାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ, ରଥ ଆଗକୁ ବଢିଯାଏ। ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା, କେବଳ ଶିକୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଅପସାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଏପରି କୌଣସି ବନ୍ଧନ ଅଛି ଯାହାକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ିବାର ସମୟ